بہت خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی فرحان علی وارث صاحب نے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آغا عباس کربلائی صاحب اور ڈاکٹر فرح, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہد. اگر اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی, جی گلزار صاحب, چیزیں ہماری تیار ہو گئی؟ ریسپیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور یہ دونوں ریسپیز تیار ہیں. اب میں صرف ریسپیز کے ساتھ کوئی اچھا سا مشروب ہونا چاہیے, کوئی اچھی ڈرنک ہونی چاہیے. تو اس وقت میں نے سوچا ہے کہ آلپرس جو ہے وہ ایک بہترین ڈرنک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آلپرس کو اگر جامع شیریں کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ انرجیٹک, اس لیے کہ اصلی جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا, صحت کے لیے بہترین ہے. تو افطار میں اگر یہ لے لیں تو پورے دن کی جو آپ کی تھکن ہے وہ دور ہو سکتی ہے. تو اسے آپ نے سمپل جامع شیریں آپ نے لے لی اور اس کے اندر آلپرس کو مکس کر لیا ٹھنڈا ٹھنڈا. سمپل آپ کی ایک ڈرنک. پھر میں کہوں گی کتنا خوبصورت کلر بنا, کلر کتنا خوبصورت آیا ہے, دیکھیں. یہ محبت کی بات ہوتی ہے, اصل میں ہاتھ کی بات ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی, اس کے ساتھ ٹینک ظاہر بات ہے بچوں اور بڑوں کو دونوں کو پسند ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے سمپل, یہ میں نے آج لیمن فلیور لیا ہے, اس کے 2 چمچے آپ اس میں ایڈ کر دیں اور بس یہ ہماری دونوں انرجیٹک راحت بخش ڈرنک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اور مزیدار تھائی جو چٹپٹا چاٹ ہے اور اس کے ساتھ سبروسو کے جو چکن پاپس ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں. میری طرف سے سب کو اللہ حافظ, بائے. خوب آپ صبر آزماتے ہیں ہمارا. جی بہت شکریہ گلزار صاحب. تھینک یو. جی عباس بھائی, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہد, اور یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہر چیز کو اصلی کا نام دے کر نقلی کو بیچا جا رہا ہے. تو مجھے آپ سے میں آغاز کروں گی, اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کیسے تفریق کریں کہ کون سا شہد اصلی ہے اور کون سا شہد نقلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں لوگوں کے لیے بہت آسان ایک پہچان اس کی بتاتا ہوں, اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ شہد کے کھانے کے اوقات کیا ہیں اور کن اوقات میں شہد سے پوری طرح سے مستفید ہوا جا سکتا ہے. شہد کے کھانے کے بھی کچھ راز ہیں, اس کو بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک شخص کو بتایا تھا کہ شہد کو کھاؤ, اور کیا واقعہ ہوا میں وہ واقعہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیے, شہد کو پہچاننے کے لیے میں صرف 3 پہچانیں بتاتا ہوں, وہ کافی ہوں گی میرے خیال میں. آپ روٹی کے ٹکڑے پہ شہد تھوڑا سا لگائیے اور اس کو آگ پہ جلائیے, اس روٹی کے ٹکڑے کو. اگر چرچراہٹ کی آواز آ جائے تو شہد نقلی ہے, شہد اصلی نہیں ہے. اگر چرچراہٹ کی آواز نہ آئے تو شہد اصلی ہے. ٹھیک ہے. دوسری پہچان بتا رہا ہوں, ہتھیلی پہ تھوڑا سا شہد نکالیے اور اس پہ لال والا جو نمک ہوتا ہے اس نمک کی ڈلی کو رگڑیے اور اس کو چکھیے. اگر شہد نمکین ہو گیا تو شہد نقلی ہے, اور اگر شہد نمکین نہیں ہوا اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو شہد اصلی ہے, 1 نمبر ہے. تیسری پہچان بتاتا ہوں, آپ کسی بھی کپڑے پہ 1 بوند ٹپکائیے شہد کو اور اس کو کپڑے کو ٹیڑھا کیجئے, وہ پھدکتا ہوا موتی کی طرح سے شہد بھاگ جائے گا اور آپ کے کپڑے کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر اصلی ہوا تو, اگر اصلی ہوگا. کاغذ کے ٹکڑے پہ بھی کریں گے, کاغذ کے حصے بھی کریں گے, اس پہ بھی یہی رسپانس آئے گا. اچھا, اب کھانے کے کچھ راز بتاتا ہوں. دیکھیے, بہت سارے لوگ شہد کھاتے ہوئے شوگر پیشنٹ ڈرتے ہیں کہ بھئی شوگر بڑھ جائے گی شہد کھائیں گے. آپ یقین جانیے, جب اللہ نے یہ فرما دیا قرآن پاک میں کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے, تو شوگر بھی ہائی نہیں ہونی چاہیے, ہے نا. اور شوگر کیسے ہائی نہیں ہوگی, آج میں آپ کو وہ ترکیب بتاتا ہوں. اگر آپ فطرت الہی سے متصادم نہیں ہیں, متصادم کیسے ہوتے ہیں, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ پوری رات جاگتے ہیں اور صبح نماز فجر پڑھ کے سوتے ہیں, اس وقت شہد بھی کھاتے ہیں تو شوگر تو بڑھ جائے گی آپ کی. آپ فطرت الہی سے متصادم ہیں. آپ, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ رات کو صرف ذکر الہی کے لیے جاگ سکتے ہیں, قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاگ سکتے ہیں, تسبیحات پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, صرف اللہ کا ذکر, آپ کو رات جاگنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن آپ اس کے علاوہ جاگ رہے ہیں یا جیسے عباس بھائی, لوگ جو رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں, جن کی جاب ہے, رزق حلال عین عبادت ہے. اگر رزق حلال کمانے کے لیے جاگ رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں
اس میں بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. باقی آپ جتنا بھی جاگ لیں آپ کو ٹوٹل نقصان ہے. اگر آپ رات کے 9 یا 10 بجے کھانا وانا کھا کے نماز عشاء پڑھ کے سو گئے اور رات کو 4 بجے اٹھ جائیں, 3:30 بجے اٹھ جائیں, 5:30 بجے اٹھ جائیں, 4:30 بجے اٹھ جائیں, اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ایک آدھا چمچہ شہد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور درود شریف پڑھیے. درود شریف کیوں پڑھیے؟ محمد و آل محمد کا ذکر ہی شفا ہے. آپ درود پڑھیے اور بسم اللہ پڑھیے, اس کے بعد وہ شہد کھائیے. گارنٹی لے لیجئے, میری گارنٹی دیتا ہوں آپ کو شہد نقصان نہیں کرے گا, آپ کی شوگر ہائی نہیں ہوگی بلکہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. اچھا, ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, کہنا مولا میرے پیٹ میں درد ہے, شدید درد ہے, میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ گرم پانی میں شہد پیو, 2 دن پیو اور پھر آؤ میرے پاس بتاؤ. جب وہ 2 دن کے بعد آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے افاقہ نہیں ہوا. تو سب بیٹھے ہوئے تھے, اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے, تو رسول اللہ نے فرمایا یہی نسخہ کرو اور اس کے کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھو, بسم اللہ کرو, سورہ الفاتحہ پڑھو, اس کے بعد یہی نسخہ پیو. 2 دن کے بعد آتا ہے, کہتا یا رسول اللہ میں ٹھیک ہو گیا. اب جو رضوان اللہ اجمعین, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف فرماتے ہیں, ان میں سے ایک اٹھے, صحابی رسول اٹھے, ہاتھوں کو جوڑ لیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 دن تک یہ آیا شہد پانی پی کے کہتا ٹھیک نہیں ہوا, 2 دن کے بعد آتا ہے کہتا ٹھیک ہو گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو یقین نہیں تھا اس بات پر, اس کا یقین کا ہونا ضروری ہے اللہ کی نعمت پر, اللہ کے کلام پر. جب اللہ نے کہہ دیا کہ لوگوں کے لیے ہم نے اس میں شفا رکھی ہے, اللہ کے کلام پہ یقین کا ہونا ضروری ہے. رسول اللہ نے جو سورہ فاتحہ بتائی, رسول اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں, سورہ الحمد میں سوائے اللہ کی رحمت کے, اللہ کی شفا کے کچھ نہیں ہے. جب اس نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی, اس کے بعد شہد کھایا, وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی یقین نہ ہو تو یقین کا ہونا ضروری ہے, یقین کا ہونا ضروری ہے. آپ یقین نہ کریں, آپ کہیں شہد کھا لوں گا شوگر بڑھ جائے گی, آپ ڈرتے رہیں, نہیں ہوگا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھی ہے, اس یقین کے ساتھ پروردگار پہ توکل کر کے آپ شہد کھائیں بسم اللہ کر کے اور درود شریف پڑھ کے, یقیناً شفا ہوگی. زبردست, اسی یقین سے میں آپ سے سوال پوچھوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ میڈیکل سائنس میں شہد کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی مقدار میں ہمیں کھانا چاہیے؟ میڈیکل سائنس میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے, اور سب سے پہلے میں اس بات سے شروع کروں گی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفا قرآن میں ہے, شفا بارش میں ہے, اور شفا آپ کے شہد میں ہے. شہد میں جو گلوکوز ایک شوگر ہے, سکروز ایک شوگر ہے, فرکٹوز ایک شوگر ہے. جو فرکٹوز شوگر ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے, جو شہد ہے یہ فروٹس میں پائی جاتی ہے. یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے بلڈ میں شامل نہیں ہوتی, یہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتی ہے. شوگر کے پیشنٹ, ان کی اگر انسولین لیول ان کا ہائی نہیں ہے تو وہ آرام سے اس کو لے سکتے ہیں, 1/2 ٹی اسپون لے سکتے ہیں. اگر ان کا انسولین لیول بڑھا ہوا ہے تو اس میں وہ, بے شک اس میں شفا ہے, اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کریں. اسی طرح اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہیں, منرلز ہیں, اور آپ کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ کرتا ہے. آج کل سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے, وٹامن سی زیادہ لینا ہے, اس میں وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور جن کا ویٹ زیادہ ہے, بہت ہی ویٹ زیادہ ہے, اور کسی طریقے سے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور آج کل تو بالکل بھی نہیں ہو پا رہا ہوگا, وہ لوگ صبح سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے جو کا دلیا لیں اور اس میں 1 سے 1.5 چمچ شہد ملا لیں اور وہ کھا لیں. اس کے بعد وہ اپنی نارمل سحری کرنے کی, اس کے بعد میرے خیال میں ضرورت تو کوئی پڑے گی نہیں. جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, جن کو بہت زیادہ کھانے کا وہ ہے کہ بہت زیادہ فوڈی ہوتے ہیں, وہ شوق ہے. کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں, مگر کچھ لوگ زندہ ہی صرف اس لیے کہ انہوں نے کھانا ہے, تو ان کو بہت, ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے اتنا کھانا. اس کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, ایکچولی جی ایپیٹائزر ہوتے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے, وہ اپنا ویٹ بھی کنٹرول کریں گے, اور جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے, وہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, زبردست. ناظرین, وقفے کا وقت ہوا ہے, ہم تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان آتے ہیں. بہت بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے, آگے ہمارے سیگمنٹ بھی بہت زبردست ہے, علماء کرام بھی آئیں گے ہمارے ساتھ, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے باران رحمت.
अब्बास भाई से हमने पूछा था शहद के हवाले से। अब्बास भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब पिछले बार हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे तो आपने बहुत मौला अली अलैहिस्सलाम के भी कुछ वाक़यात बताए थे, तो कुछ हदीसें हमारे साथ शेयर करें, कुछ वाक़यात शेयर करें अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया कि महीने में, पूरे महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद खा लो, चाहे वो आप 10 दिन में एक दफ़ा खाएं, 15 दिन में एक दफ़ा, लेकिन 3 दिन आप शहद खा लीजिए निहार मुँह, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू नहीं, मतलब 10 दिन में एक दफ़ा खा लिया आपने। रसूल खुदा ने फरमाया अगर 3 दिन कोई महीने में शहद खा लेगा उसको कोई मोहलिक मर्ज नहीं होगा। माशाअल्लाह। और आज साइंस रिसर्च कर रही है, साइंस कहती है अगर आप शहद खाएंगे आपकी उम्र तुलानी हो जाएगी, आप ज्यादा जिंदा रहेंगे, आपको आर्ज़ क़ल्ब लाहक नहीं होगा। अच्छा, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, कहने लगा मौला मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मैं चाहता हूँ हाफजा कवी हो जाए, अकल तेज़ हो जाए। मौला कायनात ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि 4.5 माशा शहद, यानी कि 4.5 ग्राम शहद और 4.5 ग्राम ज़ाफ़रान, दोनों को बाहम मिलाओ और खा जाओ, तुम्हारा जहन इतना तेज हो जाएगा। जो माएँ चाहती हैं ना कि मेरे बच्चे बहुत बड़ी शख्सियत बने, बहुत तरक्की करें दुनिया में, मौला ने कहा तुम्हारा जहन इतना तेज हो जाएगा कि लोग तुम्हें जादूगर कहेंगे। यानी कि अगर आप किसी ने एक सफ़ा पढ़ लिया और 10 साल के बाद भी आपने बोला भाई आपने जो पढ़ा था वहां पे वो कौन सी गजल सुनाई थी, सुनाइए, आप बगैर देखे सुनाना शुरू कर देंगे, आप बगैर देखे कोई कसीदा सुनाना शुरू कर देंगे, इतनी अकल तेज हो जाएगी। अच्छा, मैं खांसी के लिए एक नुस्खा बताना चाहता हूँ। मुझसे सवाल पूछा लोगों ने, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि पुरानी जो खांसी है लोगों को, क्योंकि अगर आप किसी तकरीब में खांस रहे हैं तो तकरीब में सारी बातचीत रुक जाती है आजकल और सब उसको देखने लगते हैं। आजकल ज्यादा है, आजकल खांसा किसने है भाई आजकल। अच्छा, खांसी के लिए मैं बता रहा हूं कि हाँ, एक शख्स, एक ऐसी खांसी के लिए नुस्खा बताता हूं। अगर किसी को शदीद खांसी है और पुरानी से पुरानी खांसी है, सिर्फ 3 या 4 लहसुन के जवे, यानी कि लहसुन के पीसेस 3 या 4, उसको धूप में सुखा लीजिए और धूप में सुखाने के बाद उसको मुंह में अपने चबाइए और 2 मिनट के बाद जब उसका लुआब आपका थूक के साथ बन जाए उसको थूक दीजिए, आपकी पुरानी से पुरानी खांसी चली जाएगी। यानी उसका जो रस है उसको नहीं निगलना नहीं है, सिर्फ उसको मुंह में चबाना है और निगलना नहीं है, उसके बाद उसको थूक दें, आपकी पुरानी से पुरानी खांसी चली जाएगी। लहसुन के 3 या 4 जवे सिर्फ मुंह में रख के उसको चबाइए और चबाने के बाद उसको थूक दीजिए, आपकी खांसी रुक जाएगी। कच्चे लहसुन को या उसको थोड़ा फ्राई सूखा हुआ लहसुन हो, यानी कि उसको धूप में सुखा लिया आपने, उसको धूप में सुखाने के बाद 1 दिन में सूखता है। धूप में आजकल धूप इतनी शदीद पड़ रही है, 1 दिन में सूखता है। धूप में सुखा के 3 से 4 लहसुन के जवे मुंह में रखना है, उसको च्युइंगम की तरह से चबाना है, चबाने के बाद उसको थूक दें आप, कुल्ली वुल्ली नहीं करना है बाद में पानी से, बस आपकी खांसी कितनी ही पुरानी क्यों नहीं होगी 5 मिनट के बाद रुकेगी इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद जो मुंह से लहसुन की थोड़ी देर आएगा ना, थोड़ी देर आएगा, उसके बाद 1 घंटे के बाद आप कुल्लियां उल्लियां कर लें, ब्रश कर लें, बस उसका असर कायम रहेगा सही। और वो खांसी आपकी नहीं होने देगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। तड़का लगा रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। इसी की वजह से हो रहा है। जी, गले बड़ी में खराश मेहरबानी, हो बहुत रही है। शुक्रिया। इस तड़के की वजह से जी, तो आपको इसी वजह से खांसी भी हो रही है। नहीं खाया। रीमा को तो माशाल्लाह खांसी नहीं होती, हम लोग तो यहाँ 4-4 घंटे नहीं, बैठे नहीं, हैं। अभी कुकिंग हुई थी ना तो ये उसका थोड़ा आजकल सा सब लोग डर गए हैं, लेकिन वो आप जब वो यकीन करें, आप सही ऑयल कह को रही वो जल रहा है ना तेल, उसकी मैं कहा वजह से हो वो रही उसका फ्लेम बंद करना भूल गए। मुझे मोस्टली ये रीमा डस्ट आजकल ऐसा एलर्जी। चल रहा है, आप 25 लोगों के बीच में भी खड़े होंगे ना, 3-3 फीट के फासले से, आपने खांस दिया ना, सब सारी बातें छोड़ के वो उसको देखते खांसा क्यों नहीं होता? ये आपको बता इतनी रही टेंशन है छींक आ आजकल। जाए ये तो। एहतियात तो लाजमी है बात भाई नॉर्मली भी इंसान खांस सकता है, नॉर्मली हाँ, भी लेकिन- छींके आ सकती लेकिन है। ज़ाहिर है लोग परेशान इतने हैं तो ज़ाहिर है किसी भी खांसी पे या छींक पे जो मतलब खौफ तो रसूल है। खुदा ने फरमाया जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहिए, क्योंकि जिस्म की तमाम कसाफतें, बीमारियों की कसाफतें निकाल के बाहर फेंक देता है। आपको छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना है, इसी लेकिन इस वजह वक्त से तो तो लोग लोग खौफ डर ज़दा रहे हैं कि हैं। अगर किसी को कोरोना हुआ और उसने छींक कर सारा कोरोना स्प्रेड कर दिया तो मुझे बताए तो वो फिर बाकियों का नुकसान होगा ना, इसलिए बताया जाता है कि जब आपको छींक आए तो आपने कैसे उसको अपने हाथ को अपने मुंह के पास रखना है। तमाम एहतियात जरूरी है, लेकिन छींक भी एक नेमत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक छींक आपको आ जाए तो 7 दिन तक मौत से अमान देती है, लेकिन वो एक छींक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3 से ऊपर जो छींक आएगी वो एलर्जी की वजह से, वो बीमारी है।
वो डॉक्टर की तरफ जाने का रुजू कर लें इशारा है। डॉक्टर की डॉक्टर की बात हुई तो मैं डॉक्टर फराज से पूछूंगी। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि शहद को दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है या दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता बिल्कुल है? किया जाता है। जिस तरह हिकमत में तो आपको पता है शहद का माजून बनाए जाते हैं, अगर गोलियां बनानी हैं दवाइयों की तो उसमें शहद इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पुराना दमा है या आपको अल्सर है या आपको खाने में खट्टी डकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता, एसिडिटी होती है, गैसेस बनते हैं, तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से आप पूरे के पूरी आपकी बॉडी उसके हसार में आ जाती है। अगर आपको गैसेस की प्रॉब्लम है, आपके चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये खून की कमी भी पूरी करता है जो शहद है। तो अगर आपको पुराना अल्सर है या आपको सीने में जलन होती है, बर्निंग होती है या पुरानी खांसी है, आपकी जा नहीं रही, आपने गोंद कतीरा लेना है, उसको रात को भिगो दीजिए। गोंद कतीरा रात को भिगो के सुबह आपने उसका जो पानी है वो फेंक देना है और गोंद उसमें कतीरा क्या शहद चीज़ मिलाना है, व्हाइट कलर का व्हाइट गोंद कलर की कतीरा गोंद अच्छा, होती है, गोंद जो इस बगोल में भी डालकर पीते हैं, डाल सकते गर्मियों में हैं, शरबत में, डालते दूध हैं। में, दोनों चीजों में डालकर कई इसका- किस्म के इस्तेमाल है। जी एक गोंद कतीरा, इसको आप रात को भिगो देंगे, सुबह इसका पानी फेंक के इसमें 1 से 1.5 चम्मच, जितना आपको बर्दाश्त हो, जितना आप पसंद करते हैं, 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा इसमें शहद आप ना मिलाएं। आप डेली अपनी रूटीन बना लें, 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे आपका अल्सर, आपके सीने की बर्निंग, अगर आपको खाना हजम नहीं होता या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा, इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, आपके लीवर को बेहतर करेगा और आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो वो जो उसका सुकेड़ है वो बेहतर करता है। अच्छा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने लगी हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त लोग घरों के अंदर बंद हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, टेलीफोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे लोग अगर किसी आँखों की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और इस वक्त बाहर जाने से वैसे भी मना किया गया है, तो क्या सुना था मैंने, मुझे बताइए कि तस्दीक कीजिएगा कि शहद को आँख में डालने से तमाम तकलीफें दूर हो जाती हैं बिल्कुल बिल्कुल, और बिनाई भी बेहतर होती है? हाँ, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीम के दरख्त पर जो शहद लगा होता है वो किसी तरह से उतरवा लीजिए। नीम के दरख्त की शहद की 4 सलाइयाँ दाईं आँख में और 3 सलाइयाँ बाईं आँख में अगर आप लगाएंगे, अगर आपके आँखों में जख्म है, आपके आँखों में जाता खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। किबला शेर सुनिएगा। काश है काश है काश है काश है काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। होते उसदा मकता पेश कर रहा हूँ क्योंकि कलाम बड़ा तवील है और बहुत ज़्यादा फरमाइशें इस कलाम की होती हैं। जी, नूर रहमानी साहब की फरमाइश थी, हुक्म था, और नकवी साहब का हुक्म था, लेकिन अब इसको टुकड़ों में हम अगली ट्रांसमिशन में भी आगे पढ़ते रहेंगे, तो मकता पेश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको भी टाइम देना है। होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता।
खुदा नूर साहब के कलम में तासीर अता फरमाए और उलमा का साया हमारे सर पर कायम रहे। या आमीन। और वाकई ये उलमा के आई थिंक इल्म की रोशनी है कि हमें अपनी इस्लाह करने का, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारे साथ जैसे कि सबको मालूम है कि इस वक्त हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और आपके साथ हैं सैयद मोहम्मद ओन नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। आज का उलमा कराम हमारा टॉपिक है वो है औरत और फितना। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि औरत नस्लों की माँ भी है। हाँ ये है। और अल्लाह ताला ने औरत का माँ की हैसियत से ये मकाम रखा कि उसको तले जन्नत अल्लाह ताला ने बना दी। और बीवी की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है और तुम में से मैं सबसे बेहतर हूँ। तो जहाँ माँ का और बीवी का ये मकाम है, तो मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगी, तो फिर औरत की बात जब आती है तो फितना सिर्फ औरत के साथ क्यों लगाया जाता है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा अच्छा सवाल किया कि लोग इस चीज़ में औरत को फितने के हवाले से। देखिए एक बात याद रखिएगा, अरबी की जो टर्म, जो अरबी का लफ्ज़ होता है ना, जब हम उसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसको अपने माने में इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल देता हूँ, जैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा मीसाकन गलीज़ा, गलीज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं गंदी चीज़ के लिए, मगर जब अरब और ख़ासतौर पर कुरान के लिए कुरान की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं तो मीसाकन गलीज़ा बहुत कवी, बहुत भारी, जो इतना पुख्ता हो जिसको जिस अहद को तोड़ नहीं सकते। ये मिसाल दी। फितना का जो अरबी में माना है वो कई माना है। अरबी में फितना का एक माना आता है आजमाइश, इम्तहान। फितना का एक माना आता है मुसीबत। ठीक है, जब आजमाइश है तो औरत मर्द के लिए आजमाइश है। कैसे? अगर वो इसका ख्याल रखता है, इस जो अगर माँ के रूप में है, दुआ लेता है तो फर्ज से अर्श पे चला जाता है। अगर बीवी के रूप में उसको सुकून देता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के साए में आ जाता है। अगर बेटी की परवरिश करता है तो जन्नत में बेटी की परवरिश कैसे जन्नत में दाखिल हो जाता है। बहन का ख्याल रखता है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी बहन हो बेटी, हदीस तरह है कि वो और मैं मोहम्मद इस तरह साथ होंगे। बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, अगर उन पर खर्च करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई करम से कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो वो बाइस रहमत बन जाता है। अगर उनका ख्याल नहीं रखता तो फिर अपनी ज़ात के हवाले से बाइस रहमत बन जाता है। यहाँ एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को लोग भी बड़े गलत माने में इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह कि भाई टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, और मर्द हज़रात ख़ास तौर पर जो है वो सीधा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया बाईं पसली से, बाईं पसली कहाँ है? दिल के करीब है, जहन में रखिएगा। ये नहीं कहा कि सर से है तो सर पे बिठाओ, ये नहीं कहा पैर के पास है तो जूते की नोक पे रखो, बल्कि कहा दिल के पास है, दिल के करीब रखो। अच्छा। और पसली का हुस्न ये होता है कि वो टेढ़ी में ही उसका हुस्न है, सीधी करोगे तो टूट जाओगे। तो मतलब है आप उसके तरीके पे चलो, आप उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, इससे खुलूस रखो। और यहाँ एक बात याद रखूँगा, असल में हम मवाजना करते हैं। मवाजना क्या करते हैं कि हम फितने की बात होती है, पूरी कायनात में तीन तरह की ज़िंदगी है। एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है, ईस्टर्न वे ऑफ लाइफ है। इस्लामी ज़िंदगी, मशरक़ी ज़िंदगी, मगरिबी तर्ज़ ज़िंदगी और मशरक़ी तर्ज़ ज़िंदगी। मशरक़ी तर्ज़ ज़िंदगी को हम समझते हैं कि जो हमारी कबायली या इलाक़ाई रसूमात हैं उसको हम इस्लाम का नाम देते हैं। अब मगरिब में जाएँ तो वहाँ औरतों के मर्दों पे कोई हुकूक नहीं, जिस तरह कुरान ने कहा। इस्लाम ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। ऐ मर्दों, तुम्हें औरतों पे फजीलत है इसलिए कि तुम माल खर्च करते हो, और माल खर्च कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। इस्लाम बताता है कि औरत की तमाम जिम्मेदारी मर्द के हाथ में है। अगर बाप नहीं है तो भाई कफालत करेगा, भाई नहीं है तो बेटा कफालत करेगा, बीवी है तो शौहर कफालत करेगा, दादा कफालत करेगा, ताया कफालत करेगा। अगर कोई मर्द नहीं है तो फिर मिल्लत इस्लामिया औरत की वकील बन जाएगी। जी, आप माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। अल्लामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने बताया कि लुग़वी मानी फितना के अरबी में कुछ और है, मगर हमारे मुआशरे में औरत को ताबीर किया जाता है फितना के साथ।
تو یہ ہمارے ہاں یہ سوچ جو ہے اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پہ عورت کو ہی کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بہت اچھی بات کی مفتی نور رحمانی صاحب نے، اور بہت اچھے انداز سے یہ اکثر ابتدا فرماتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ عورت کو فتنہ کہنا ہمارے معاشرے میں ایک کبھی گویا فعل رائج ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نہ ہر عورت فتنہ ہے نہ ہر مرد فتنہ ہے۔ جی ہمارے معاشرے میں بہت سارے مرد فتنہ ہیں، بہت ساری عورتیں فتنہ ہیں، لیکن سارے مرد فتنہ نہیں ہیں، ساری عورتیں فتنہ نہیں ہیں۔ قطع کلام کی معذرت، اگر ہم یہاں ایک جملہ بولیں جی کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف بولنے والے اور یہ فرق کرنے والے اصل میں وہی فتنہ وہی فتنہ ہے، بالکل۔ جو بہت اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ، یہ ایک بڑا موضوع دے دیا فرحان بھائی نے۔ اصل میں دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے متعلق متعدد احادیث بیان فرمائی ہیں جن میں آپ نے ان کے تمام پہلوؤں پر گفتگو فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ جو فتنہ کی بات ہے اس کے حوالے سے، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے پھول سے دور رہو، ایسے پھول سے احتیاط برتو کہ جو گندگی میں پیدا ہوا ہو، ایسا پھول جو گندگی جس کا ماحول گندا ہو، برے ماحول میں پیدا ہوا ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا سرکار اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی کہ جو برے ماحول میں تربیت پا رہی ہو اس سے شادی سے اجتناب کرو۔ صحیح۔ اچھا، یعنی برے ماحول میں پیدا ہوئی، برے ماحول میں رہ رہی ہے اور تم اس سے شادی کر رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری نسل اور تمہارا معاشرہ اور تمہارے گھر کا ماحول بھی برا ہو جائے گا۔ اس کے برعکس سرکار نے احادیث بیان فرمائی ہیں ان عورتوں کے بارے میں، مثلا حضرت بی بی آسیہ، جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے، زوجہ فرعون ہے، مومنہ ہے، ان کو قرآن جو ہے وہ مومنہ قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس دیکھ لیں جو فتنہ ہیں خواتین، مثال کے طور پہ حضرت ہود کی زوجہ، کہ جو کس انداز سے اپنے شوہر کے خلاف جو ہے وہ، کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب کہاں ہیں پیغمبر، ہم ان سے دعا کرانا چاہتے ہیں۔ کس چیز کی دعا کرانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم خشک سالی میں مر رہے ہیں تو نبی دعا کریں گے تو ہمارے یہاں بارش ہو جائے گی۔ تو وہ ان کی زوجہ ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے باغات کو تو تر کر نہیں پا رہے، تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ تو گویا وہ زوجہ ہیں لیکن وہ فتنہ ہے، قرآن ان کو فتنہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیک ہیں وہ نیک ہیں، جو بد ہیں وہ بد ہیں، چاہے وہ مردوں میں ہوں چاہے وہ عورتوں میں ہوں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، جیسے کہ ابھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک عورت ایک معاشرے میں 3 طبقوں کی نمائندگی کرتی ہے، وہ یا تو کسی کی بیٹی ہے، یا کسی کی زوجہ ہے، یا کسی کی ماں ہے۔ تو بس اعلیٰ اور غیر فتنہ عورت وہ ہے کہ جو بیٹی بنے تو نبی پاک جیسے نبی کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں، زوجہ بنے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ، اور ماں بنے تو حسنین علیہ السلام کی ماں۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت باتوں کی خوشبو جو ہے یہ ہم اس سے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں۔ جی 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 بالکل، اگر آپ کی جی بالکل بالکل۔ محاورے جیسے بنائے جاتے ہیں نا کسی واقعے کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا محاورہ بنا ہوا، کوئی بد عورت ہوگی جس کے اوپر یہ محاورہ بن گیا ہوگا، تو اس کو ہر عورت کے اوپر مسلط کر دیا۔ بہت غلط ہے بالکل، بہت پیاری بات کر رہے ہیں، 3 مرد مل کے، 3 مرد مل کے کر رہے ہیں۔ باتوں کی خوشبو جو ہے اس کا سلسلہ جاری، اور میں کرام کے ساتھ اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔